हर हर महादेव 19 मई 2026 मंगलवार ज्येष्ठ मास शुक्लपक्ष तृतीया दिन 2 घंटा 27 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। नक्षत्र मृगशिरा दिन 9 घंटा 23 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। सूर्योदय 5 घंटा 16 मिनिट, सूर्यास्त 6 घंटा 11 मिनिट, चंद्रोदय 7 घंटा 49 मिनिट, चंद्रास्त 10 घंटा 9 मिनिट। जमगंड 9 घंटा 5 मिनिट रु 10 घंटा 44 मिनिट, कुलिका काल 12 घंटा 23 मिनिट रु 2 घंटा 2 मिनिट, दुर्मुहूर्त 8 घंटा 26 मिनिट रु 9 घंटा 18 मिनिट एवं 11 घंटा 18 मिनिट रु 12 घंटा 1 मिनिट। शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त 11 घंटा 56 मिनिट रु 12 घंटा 49 मिनिट, अमृत काल 9 घंटा 13 मिनिट रु 10 घंटा 39 मिनिट, ब्रह्म मुहूर्त 4 घंटा 11 मिनिट रु 4 घंटा 59 मिनिट। 19 मई 2026 मंगलवार राहु अपराह्न 3 घंटा 40 मिनिट रु 5 घंटा 19 मिनिट समय पर्यंत रहिबे। चंद्रमा मिथुन राशि रे संचार करिवे। मेष राशि 19 मई 2026 रे मंगल ग्रह निज स्वराशि रे मेष राशि रे गोचर करी मेष राशि प्रथम भाव को प्रभावित करुछंती, अर्थात लग्न भाव को प्रभावित करुछंती। एहारो रोचक राजयोगर प्रभाव मिलिबो। एही गोचर साहस, आत्मविश्वास, क्यारियर शक्ति को बढ़ाइबो। एही मंगल गोचर मेष राशि पाए शक्ति, साहस और बड़ सफलतार समय रही। धैर्य एवं सठिक निष्पत्ति नेले शुभ फल मिलिबो। धन लाभर भल सुजोग मिलिबो। व्यवसाय विस्तार और नुआ आर्थिक योजनार सफलतार मिलिबो। प्रेम संपर्क आपणक आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़िबो, किंतु राग अधिकार बोधरु संपर्क रे तणातणी होई पारे। क्यारियर कार्यक्षेत्र रे प्रशंसा और नेतृत्व मिलिबो। सरकारी काम, सेना, पुलिस रे सफलता मिलिबो। स्वास्थ्य शरीर रे उत्साह और शक्ति बढ़िबो, किंतु राग द्वारा बा चोटरू सतर्क रुहंतु। परिवार समाज परिवार रे आपणक प्रभाव बढ़िबो। सामाजिक क्षेत्र रे मान सम्मान और लोकप्रियता मिली पारे। प्रतिकार मंगलवार दिन मंगल ग्रहंक पूजा करंतु। लाल वस्त्र बा मसूर डाली दान करंतु। भगवान हनुमानक चालीसा पाठ करंतु। वृषभ राशि 19 मई 2026 रे मंगल ग्रह मेष राशि रे गोचर करी वृष राशि द्वादश भाव को प्रभावित करुछंती। एहा खर्च, विदेश, गुप्त शत्रु, निद्रा और मानसिक चिंता को प्रभावित करिबो। एही मंगल गोचर वृष राशि पाए खर्च, आत्मचिंतन, सतर्कतार समय नहीं आसीबे। धैर्य और सठिक योजना रखिले आगामी समय रे लाभ मिलिबो। धन अनावश्यक खर्च बढ़िबो। विदेश संपर्कित काम बा निवेश लाभ मिलिबो, किंतु सतर्क भाव रे धन व्यय करंतु। प्रेम और संपर्क रे दूरता बा भूल बुझामणा होई पारे। धैर्य और शांत व्यवहार रखिबा आवश्यक। क्यारियर विदेशी कंपनी, हॉस्पिटल, गवेषणा बा गुप्त काम रे सफलता मिलिबो। स्वास्थ्य निद्रा अभाव, मानसिक चाप बा रक्तचाप समस्या होई पारे। विश्राम जोग करिवार भल हेबो। परिवार समाज परिवार किछि दूरता अनुभव होई पारे। आध्यात्मिक कार्य और ध्यान रे मन लागिबो। प्रतिकार मंगलवार दिन मंगल ग्रहंक पूजा करंतु। लाल वस्त्र बा मसूर डाली दान करंतु। भगवान हनुमानक चालीसा पाठ करंतु।
ମିଥୁନ ରାଶି 19 ମଇ 2024ରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମେଷ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରି ମିଥୁନ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଲାଭ, ଆୟ, ମିତ୍ରତା, ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଓ ସାମାଜିକ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହି ଗୋଚରରୁ ଧନ ଲାଭ ଓ ଅଟକିଥିବା କାମରେ ଗତି ଆସିପାରେ। ଏହି ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚର ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଲାଭ, ସଫଳତା ଓ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ସମୟ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ଧନ ହଠାତ୍ ଧନ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ନୂଆ ଆୟ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ନିବେଶରୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ପର୍କ, ମିତ୍ରତା ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମୟ କାଟିବେ। କ୍ୟାରିୟର, ଅଟକିଥିବା କାମ ସଫଳ ହେବ। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଓ ବିସ୍ତାର ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶରୀରରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଅତି କାମରୁ ଥକାଣ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର, ସମାଜ, ମିତ୍ର ଓ ସମାଜରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ବା ମସୁର ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି 19 ମଇ 2026ରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମେଷ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରି କର୍କଟ ରାଶିର ଦଶମ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କ୍ୟାରିୟର, ସମ୍ମାନ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ନେତୃତ୍ୱ ଓ ସାମାଜିକ ପରିଚୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଏହି ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚର କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟର, ପରିଶ୍ରମ ଓ ସମ୍ମାନର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମୟ ରହିବ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଧନ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧନ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ପରିଶ୍ରମରୁ ଆୟ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଥିବାରୁ ପରିବାରକୁ କମ୍ ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ୟାରିୟର, ଏହା କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମୟ ରହିଛି। ନେତୃତ୍ୱ ଦେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସରକାରୀ କାମ, ପ୍ରଶାସନ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କାମଠାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଅଧିକ କାମରୁ ଥକାଣ ବା ମାନସିକ ଚାପ ହୋଇପାରେ। ବିଶ୍ରାମ, ସଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର। ପରିବାର, ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଖୁସି ହେବ। ପ୍ରତିକାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ବା ମସୁର ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି 19 ମଇ 2026ରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମେଷ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରି ସିଂହ ରାଶିର ନବମ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଓ ପିତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହି ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚର ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ ଓ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତିର ଶୁଭ ସମୟ ଅଛି। ସାହସ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଓ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ଧନ, ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗରେ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ବିଦେଶ ବା ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କାମରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରା ବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ। କ୍ୟାରିୟର, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷକତ୍ୱ, ଆଇନ, ସରକାରୀ କାମ ବା ବିଦେଶ ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶରୀରରେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା ବା କାମରୁ ଥକାଣ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର, ସମାଜ, ପିତା ବା ଗୁରୁଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତିକାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ
ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ବା ମସୁର ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି 19 ମଇ 2026 ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମେଷ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରି କନ୍ୟା ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଚାନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ, ଧନ, ଗବେଷଣା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ମାନସିକ ଚାପକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହି ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚର କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ସତର୍କତାର ସମୟ ନେଇ ଆସିବେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସଠିକ୍ ଯୋଜନା ଓ ଶାନ୍ତ ମନ ରଖିଲେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଧନ, ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭ ବା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ନିବେଶ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା ଲୋନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ କାମରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବା ରାଗ ବଢ଼ିପାରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ୟାରିୟର, ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ମେଡିକାଲ ବା ଗୁପ୍ତ କାମରେ ଲାଭ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଚୋଟ, ରକ୍ତଚାପ ବା ଚାପ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାନ ଚଳାଇବା ବେଳେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର ସମାଜ, ପରିବାରରେ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତିକାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ବା ମସୁର ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତୁଲା ରାଶି 19 ମଇ 2026 ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମେଷ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରି ତୁଲା ରାଶିର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବିବାହ, ପାର୍ଟନରସିପ୍, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଏହି ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚର ତୁଲା ରାଶି ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ, ବ୍ୟବସାୟ, ସାହସର ସମୟ ନେଇ ଆସିବେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ରଖିଲେ ସଫଳତା ଓ ଲାଭ ମିଳିବ। ଧନ, ପାର୍ଟନରସିପ୍, ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବା ଆର୍ଥିକ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ରାଗ ଓ ଅହଙ୍କାରରୁ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟବସାୟ, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଭିତ୍ତିକ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନୂଆ ଚୁକ୍ତି ବା ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ଚାପ ବା ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ବା ରକ୍ତଚାପ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ପରିବାର, ସମାଜ, ଜୀବନ ସାଥୀ ବା ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ କାଟିପାରନ୍ତି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତିକାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ବା ମସୁର ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି 19 ମଇ 2026 ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମେଷ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରି ବିଛା ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଶତ୍ରୁ, ଋଣ, ରୋଗ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ପରିଶ୍ରମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଏହି ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚର ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ବିଜୟର ସମୟ ରହିବ। ସାହସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ଶତ୍ରୁକୁ ଜିତି ସଫଳତା ମିଳିବ। ଧନ, ଋଣ କମାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପରିଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ଧନ ଲାଭ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ପର୍କ, ଛୋଟ କଥାରୁ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ରାଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଲେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିପାରିବେ। ସରକାରୀ କାମ, ପୋଲିସ, ସେନା, ମେଡିକାଲ ଠାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶକ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ରକ୍ତଚାପ, ଚୋଟ ବା ଅତି ରାଗରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର, ସମାଜ, ପରିବାରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ସମାଜରେ ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ସାହସୀ ଭାବେ ପରିଚୟ ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ବା ମସୁର ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ,
ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି 19 ମଇ 2026ରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମେଷ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରି ଧନୁରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରେମ, ଶିକ୍ଷା, ସନ୍ତାନ, ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହି ଗୋଚର ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଏହି ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚର ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ପ୍ରେମ, ଶିକ୍ଷା, ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ସଫଳତାର ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ଧନ, ନିବେଶ ଓ ସୃଜନଶୀଳ କାମରୁ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ପ୍ରମୋସନ୍ ବା ନୂଆ ଆୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ରୋମାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର, ଶିକ୍ଷା, ସୃଜନଶୀଳତା କାମ, ସରକାରୀ କାମ ବା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ମିଳିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରମୋସନ୍ ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶରୀରରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଅତି ରାଗ ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର, ସମାଜ, ସନ୍ତାନ ବା ପରିବାରରୁ ଖୁସି ମିଳିବ। ମିତ୍ର ଓ ସମାଜ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତିକାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ବା ମସୁର ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି 19 ମଇ 2026ରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମେଷ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରି ମକର ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଘର, ଜମି, ଯାନ, ମାତୃସୁଖ, ପରିବାର ଓ ସାମାଜିକ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହି ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚର ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଘର, ପରିବାର ଓ ଦାୟିତ୍ୱର ସମୟ ନେଇ ଆସିବେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରଖିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଲାଭ ଓ ସ୍ଥିରତା ମିଳିବ। ଧନ, ଜମି, ଘର ବା ଯାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ସଠିକ୍ ନିବେଶ କଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ପରିବାରରେ ଛୋଟ କଥାରୁ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଶାନ୍ତ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ବ୍ୟବହାର ରଖିଲେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର, ଘର ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ଚାପ ବା ରାଗ ବଢ଼ିପାରେ। ରକ୍ତଚାପ ଓ ଛାତି ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର, ସମାଜ, ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତିକାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ବା ମସୁର ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 18 ମଇ 2026 ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମେଷ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସାହସ, ପରାକ୍ରମ, ଯୋଗାଯୋଗ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବେ। ଏହି ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚର କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ସାହସ, ପରାକ୍ରମ, ସଫଳତା ମିଳିବ। ଧନ, ନିବେଶ ଓ ପରିଶ୍ରମକୁ ଧନ ଲାଭ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବା ଯୋଗାଯୋଗ କାମରୁ ନୂଆ ଆୟ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଢ଼ିବ। ଛୋଟ କଥାରେ ରାଗ ନ କରିଲେ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ। କ୍ୟାରିୟର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହସୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେବ। ମିଡ଼ିଆ, ମାର୍କେଟିଂ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶରୀରରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଓ କାମରୁ ଥକାନ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର, ସମାଜ, ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମୟ କାଟିପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମାନସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରତିକାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ବା ମସୁର ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି 19 ମଇ 2026ରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମେଷ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରି
ମୀନ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଧନ, ପରିବାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ସଞ୍ଚୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହି ଗୋଚର ଆର୍ଥିକ ଓ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ। ଏହି ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚର ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଧନ, ପରିବାର ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ରହିଛି। ଧନ ଉପାର୍ଜନର ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଅତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରୁ ଧନ ହାନି ହୋଇପାରେ। ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ରାଗ ବା କଠୋରତା ଆସିପାରେ। ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କଥା କହିଲେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟବସାୟ, ଫାଇନାନ୍ସ, ସେଲ୍ସ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପର୍କିତ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଖ, ଗଳା ବା ରକ୍ତଚାପ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ଓ ସମାଜ, ପରିବାରରେ ଛୋଟ କଥାରୁ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହନଶୀଳତା ରଖିଲେ ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରତିକାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ବା ମସୁର ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ, ବନ୍ଦେ ମାତାରାମ।